دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کون شخص اچھا ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانوں کو ڈاکٹری کے پیشے سے زیادہ داعی کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ کر اس سے بہتر کام اپنایا ہوں اور میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول میں بدل گیا، یعنی جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر بدل گیا. تو آپ ابھی بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں، ایک بہتر ڈاکٹر. آپ پر دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ فخر سے اپنے آپ کو بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بنیاد پرست کی معنی کیا ہے. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ وکیل ہیں، اگر ایک وکیل کو اچھا وکیل بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل کرے. جب تک وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ اچھا وکیل نہیں بن سکتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بنیاد پرست اچھا ہے یا برا ہے. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is a fundamentalist. مثال کے طور پہ اگر ایک چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا تو معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، تو بنیاد پرست اچھا نہیں ہے. دوسرا، ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسانوں کی زندگی کو بچانا اور وہ ہزاروں انسانوں کی زندگی کو بچاتا ہے. یہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں الحمدللہ ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim کہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی باتوں ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. بنیاد پرست کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے آپ کو شدت پسند مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے تو مسلمان جواب دیتے ہیں نہیں، ہم شدت پسند نہیں ہے، ہم بنیاد پرست نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں. I am an extremist. میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے ایماندار ہوں. میں شدت پسند ہوں. کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ اور شدت پسند کے ساتھ ساتھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں عدل بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر ہمارا فائدہ ہے تو عدل کرے اور اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نہیں کرے. تو اسی طریقے سے ہمیں صرف صحیح چیز میں شدت پسند ہونا چاہیے. We should only be an extremist in the right direction. غلط چیز میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اس جواب کو سن کر آپ ہم سب کو اس مدے پر دوبارہ سوچنے پر لاگو کر دیے ہیں. سر، دہشت گردی کی مختصر تاریخ بتائیں. کیا ماضی میں دہشت گردی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ لوگ کون تھے؟ اگر ہم دہشت گردی کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو دنیا میں جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے وہ ہے ہٹلر. 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا ہے اس نے. ہٹلر کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے جس میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے. ہٹلر کون تھا؟ کرسچن تھا، مسلم نہیں تھا. جوزف اسٹالن، جسے دا مین آف اسٹیل کہا جاتا ہے، اس نے 2 کروڑ معصوم لوگ کو مارا، 1 کروڑ 45 لاکھ لوگوں کو بھوکا مارا. مسولینی 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا. یہ سب لوگ کون تھے؟ غیر مسلم تھے، مسلم نہیں تھے. اشوکا کون تھا؟ ہندو تھا. کلنگا کی وار میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا. ان کے مقابلے میں اگر کوئی مسلم رولر کو دیکھے تو مجھے ہٹلر، جوزف اسٹالن، مسولینی کے قریب کوئی بھی نہیں نظر آتا. کچھ مسلم رولر بھی تھے، مثلا صدام حسین، محمد سہورتو وغیرہ، لیکن ہٹلر، جوزف اسٹالن، مسولینی کے مقابلے میں بہت کم ہے. اگر ہم مسلمان کا پرسنٹیج دیکھیں تو بالکل نہیں کے برابر ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ عام ہو گیا ہے کہ سارے مسلمان آتنکوادی نہیں لیکن سارے آتنکوادی مسلمان ہیں. کہیں آپ مجھ پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا رہے؟ نہیں، ہم آپ کی صرف رائے جاننا چاہتے ہیں. سارے دہشت گرد مسلمان ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اگر ساری دنیا میں کیے جا رہے آتنکوادی حملے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے مذہب کے لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں. یورپ میں IRA، آئرش ریپبلکن آرمی، ایک آتنکوادی تنظیم ہے جو پچھلے 1 صدی سے سارے یورپ پر آتنکوادی حملے کر رہے ہیں. یوگانڈا میں لارڈ سیلویشن آرمی ہے. میزورام میں کرسچن مائزوز ہے.
नागालैंड में क्रिश्चियन नागाज है, आज भी आतंकवादी हमले कर रहे हैं। ये सब ईसाई आतंकवादी तंजीमें हैं। जर्मनी में बदर मैनहोफ गैंग है, इटली में रेड ब्रिजेस है, जापान में जापान रेड आर्मी है, स्पेन और फ्रांस में ETA है, हिंदुस्तान में माओइस्ट सबसे खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके हिंदुस्तान के 600 में से 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पर गिरफ्त है। ये सारे के सारे सेकुलर आतंकवादी तंजीमें हैं। श्रीलंका में LTT एक हिंदू आतंकवादी ग्रुप है जिसने पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया था और इनमें से एक को राजीव गांधी का कत्ल में भी इस्तेमाल किया गया था। आसाम में उल्फा के नाम पे सबसे खतरनाक हिंदू आतंकवादी तंजीम है जिसने चंद सालों में 2006 तक 749 आतंकवादी हमले की है। ये सारे हिंदू आतंकवादी तंजीम है। हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, ये सारे के सारे यहूदी आतंकवादी तंजीम है जिन्होंने कई मासूम लोगों की जानें ली है। डॉक्टर साहब, आपका जवाब सुनकर ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि आतंकवादी मुसलमानों की विरासत नहीं है। लेकिन क्या कुरान मुसलमानों को जिहाद करने के लिए नहीं कहता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुरान में लड़ने को नहीं कहा गया है, मगर जहाँ भी कुरान में लड़ने को कहा गया है वो या तो सेल्फ डिफेंस में या फिर जुल्म के खिलाफ। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें कुरान से कई गुना ज्यादा लड़ने के श्लोक है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स 43 to 46 में लड़ने को कहा गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं अपने रिश्तेदार का कत्ल नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में जवाब देते हैं, ए अर्जुन, तुम कायर कैसे हो गए, तुम नपुंसक कैसे हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31 to 33 में अर्जुन कहते हैं कि भाग्यशाली वो क्षत्रिय है जिसे लड़ने को मौका मिले, और अगर तुम लड़ेंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें सच के लिए अपने रिश्तेदार से भी लड़ना हो तो पीछे मत हटो। और अगर हम बाइबल का मुताला करेंगे तो इसमें भी बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 6 to 10 में लड़ने को कहा गया है। तो इसी तरीके से कुरान ऐसी मजहबी किताब नहीं है जिसमें लड़ने को कहा गया है, बल्कि सारे मजहबी किताब में लड़ने को कहा गया है। आपकी तकरीरों में अक्सर ये गुण सुनाई देता है, आपको इस फन में महारत कैसे मिली? ये सब अल्लाह की मदद है और इनमें इनकी मोहब्बत और प्यार भी शामिल है। वैसे भी मैं बचपन में हकलाता था तो इसीलिए इसमें लोगों का मोहब्बत और प्यार भी शामिल है। अब मैं कुछ सवाल आवाम को देना चाहूँगा। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप मुस्लिम भाई हर साल एक बार हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ हम गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त क्यों नहीं, जब आप हिंदू और मुस्लिम में भाईचारगी कहते हैं? आपने पूछा है कि गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त क्यों नहीं। हर देश के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान को कुछ इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री लोग, वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं। मैं नहीं झगड़ सकता हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे इजाज़त क्यों नहीं देते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। इसी तरीके से अगर आपको मक्का और मदीना में जाना है तो आपको इस्लाम के लिए जान देने के लिए तैयार है, सिर्फ वो लोग अलाउड है, बाकी लोग अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको कोई मुल्क जाना है तो आपको लेना पड़ता है वीज़ा। जब मैं सिंगापुर पहली बार गया था तो इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा हुआ था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। तो अगर मुझे वहाँ जाना है तो मुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत। मैं नहीं कह सकता हूँ सजाए मौत इतनी सख्त सजा मानो वरना सिंगापुर में जाना ममनू। इसी तरीके से मक्का और मदीना में जाने का वीज़ा सिर्फ आप बस ज़बान से कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कोई भी इंसान आपको मक्का और मदीना में जाने से रोक नहीं सकता। अब हम आखिर में जज साहब का फैसला सुनना चाहेंगे। डॉक्टर जाकिर ने बखूबी अदालत के तमाम सवाल के जवाब देते हुए अपने आप को तमाम इल्ज़ाम से बरी करवा लिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को अदालत तभी बाइज़्ज़त बरी करेगी जब वो अवाम को कोई पैगाम देंगे। मेरे लोगों से गुजारिश है कि वो इख्तिलाफ कर छोड़कर कम से कम यकसानियत पे